शिव जी का भजन करने से कल शांति मिलेगी, परसों बाद शांति मिलेगी, 2 साल के बाद शांति, ऐसा नहीं। जब शिव जी का भजन करते हैं तभी आपको शांति का एहसास होता है। शिव एक ऐसा देवता है जो शांति देने वाला है। और शिव महापुराण ग्रंथ का एक विराम का श्लोक है, अंतिम श्लोक जो आखिरी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, इनमें भी भगवान व्यास जी ने शिव जी को क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, धनम देहि विद्या देहिम पुत्रम दे, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कहा, शिव आप अंबा के साथ सगण ससुत संब सदाशिव, आप सभी पूरा परिवार हमारे सबको शांति दीजिए, शांति चाहिए। और दूसरी बात, हमारा कोई भी मंत्र पूर्ण हो रहा है, प्रार्थना पूर्ण हो रही, तो हम अंतिम क्या बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। इसलिए हम सभी शांति की खोज में है ना। तो शांति कौन देता है, स्वयं शिव तो देने वाला है। शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन कर। शिखर देखो पहाड़ का शिखर नहीं, विद्या का शिखर, ज्ञान का शिखर, तप का शिखर, योग का शिखर, ये शिखर। शिखर मतलब हमने समझ लिया कोई पहाड़ों पर शंकर जी सोए हैं, ऐसा नहीं। शिखर का अर्थ है विचारों की ऊंचाई, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता, इस शिखर की बात की है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया कि शिखर मतलब कोई पहाड़ पर शंकर जी सोए हो गए बिस्तर लगाकर, और कहीं वर्णन नहीं शंकर जी सोए हैं। विष्णु भगवान जरूर शांताकारम भुजगशयनम, है ना, ये सर्प के शया करके सोते रहते हैं, और लक्ष्मी जी उसके चरण दबाते। लेकिन शंकर जी का कहीं वर्णन नहीं कि पार्वती उसके चरण दबा रहे हैं। शिव जी की विशेषता है, विष्णु भगवान की विशेषता, लक्ष्मी जी उसका चरण दबाते हैं। लेकिन शंकर जी की कहीं वर्णन नहीं कि पार्वती शंकर जी का चरण दबा रहे हैं। ये शिव है। लेकिन शिव जी की एक बात सत्य है कि शिव नीचे बैठते हैं और पार्वती को ऊंचा आसन देते हैं, वो हमारा शिव है, अपने चरण दबाने वाला। विष्णु को मैं छोटा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन दोनों की एक कथा बनती है। ये शिव है, ये महादेव है, सबका शिखर है। तप तो तप का शिखर, ज्ञान तो ज्ञान का शिखर, जोग को जोग का शिखर, ज्ञानी वैरागी तपस्वी सब शिखर पर है, उससे ऊपर कोई जा नहीं सकता। महादेव के ऊपर कोई, शिव जैसा कोई तप नहीं कर सकता, जोगी जटिल काम, उनके जैसा किसी का अमंगल वेश भी नहीं है। भूत कितने ही प्रयास करे, लेकिन शिव जैसे अमंगल नहीं बन सकते, और शिव जैसा कोई मंगल भी नहीं बन सकता। वो शिव है जो पराकाष्ठा है, जो पूर्णता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, वो शिव है। इसलिए कहा शांताकारम, शांताकारं शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। हमारे पास 33 कोटि देवता है। एक देवता तो मुझे दिखाओ कि किसी ने विषपान किया हो, कोई देवता तो मुझे दिखाओ कि जिन्हें जहर पिया हो। कोई देवता दुनिया में नहीं है जिन्होंने विषपान किया हो। जहर पीने में शिखर पर, उनके जैसा कोई जहर नहीं पी सकता, उनके जैसा कोई विषपान नहीं। कोई भी बात पकड़ो, और कथा कहने में भी कथाकारों में शिखर। शिव जी से सुंदर कथा दुनिया में कोई नहीं कह सकता। कोई भी क्षेत्र में शिव जी को जरा देखे तो शिव सभी क्षेत्र में शिखर पर है, उनकी ऊंचाई कोई नहीं पकड़ सकता, वो शिव है। अरे बराबरी नहीं कर सकता, उसके तो ऊपर जाने की बात तो छोड़ो, शिव की बराबरी, उसके समानता भी नहीं कोई कर सकते, वो शिव है, वो महादेव है। जब शंकर भगवान ने विष्णु को समानता दी, जब भगवान अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने झूठ व्यवहार किया, केतकी पुष्प ने गलत गवाही दी, तब विष्णु भगवान ने सत्य का आचरण किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के साथ कपट किया था, तो भी विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के हित के लिए प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान के श्रेष्ठता और समझ और सत्यता देखकर धर्म न दूसरा सत्य समाना, लेकिन शिव जी ने कहा कि आप मेरे समान रहोगे, लेकिन विष्णु ने स्वीकारा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं महादेव, ये तो आपकी श्रेष्ठता है, आप मुझे समान दे रहे हैं।
एक बात याद रखना, आपको कोई भी महापुरुष, कोई भी साधु संत ज्ञानी विद्वान आपको समकक्ष सम आसन बिठावे, इसमें आपकी महानता नहीं, उनकी महानता है। ये समझ होनी चाहिए। अभी हमारे शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज का जामनगर के था में मिलना हुआ था, तो एक कुर्सी पर बैठे थे, तो मैं नीचे बैठ गया, तो मुझे पकड़कर उसने उसके समान एक कुर्सी पर बैठाया। मैं कहा नहीं बाबूजी, आप हमारे जगत गुरु हैं और शारदा पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, मैं आपके समकक्ष, मैं आप जैसी ऊंचाई पर नहीं बैठ सकता, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर बैठाया, तो ये मेरी महानता नहीं है, उनकी महानता है। कभी कभी ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। विष्णु भगवान ने महादेव को कहा था, महादेव ये मेरी श्रेष्ठता नहीं है, आपकी श्रेष्ठता है। और विष्णु भगवान ने ये भी कहा था कि महादेव जो महान है ना, वही दूसरों को महानता दे सकता है, जो स्वयं महान नहीं है वो दूसरों को महानता कैसे दे सकता है। इसलिए विष पीने में भी श्रेष्ठ है ना शिव। उनके जैसा कौन विष पान कर सकता है, उनके जैसा कौन जहर पी सकता है, कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कहा शांताकारं शीघ्र शयनम्। भगवान शिव, भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता है। तमोगुणी व्यक्ति कभी शांत रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि तमोगुण का स्वभाव है उपद्रव, उछल कूद। ये तमोगुण का स्वभाव उछल कूद रहते हैं उसके, लेकिन तमोगुण के अधिष्ठाता होते हुए भी शांत रहने वाला देव ये शिव है। और युद्ध करने में भी निपुण है। गजासुर के साथ युद्ध किया, 10,000 साल तक किया, और 10,000 साल बाद गजासुर ने कहा भगवान ये पहली क्रांति हुई है, 10,000 साल तक युद्ध किया, लेकिन गजासुर असुर ने कहा कि आप जैसा कोई युद्ध करता दुनिया में नहीं है, युद्ध के शिखर पर आप हैं, आप जैसा कोई युद्ध नहीं कर सकता। ये शिव है महादेव। और एक बात कहूं, बुरी तो लगेगी, लेकिन कहता हूं, मेरे महादेव जैसा वैरागी तो कोई नहीं है, लेकिन महादेव जैसा कोई संसार भी नहीं है। ये शिव है, संसार का भी शिखर है, संसार का भी शिखर है शिव जी की। शिव जी की लीला सुनो तो महादेव जी उसके जांग पर पार्वती को बिठाते हैं। हम ऐसा कभी कृत्य नहीं कर सकते, लेकिन शिव करते। एक तरफ गणेश जी को बिठाते, एक तरफ माता एक तरफ गणेश और कार्तिक को बिठाते हैं, और साथ में बहुत प्यार और दुलार के साथ जो शिव महापुराण ग्रंथ में जिनका वर्णन नहीं है, लेकिन तामिली ग्रंथ में जिनका वर्णन है, उनकी पुत्री जिनको मोखा कहते हैं। यही दुलार, पुत्र के प्रति कितना आदर, पुत्र के प्रति कितना आदर, क्या व्यवहार, क्या संसार, ये शिव है। इसलिए तामस गुण के अधिष्ठाता होते हुए भी भगवान शिव शांति के परम शिखर पर है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यानगम्यं ये भगवान शिव शंकरो परमं कथा। આપણા ચિંતનમાં ભગવાન મહાદેવ રહેવા જોઈએ। આપણા ચિંતનમાં સૌ માટે કલ્યાણનો ભાવ રહેવો જોઈએ। જીવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવો હંમેશા ભાવ રાખો।
એનો જન્મ લેવો સફળ છે. તેથી ભગવાન વ્યાસ બોલ્યા, તે જન્મ ભાજ તે જન્મવાજ ખલુ જીવલોકે. જે લોકમાં આપણે રહીએ છીએ લોકનું નામ છે જીવલોક. આ બધા જીવો રહે છે. અને જીવલોકનો કોઈ ભગવાન હોય તો ભગવાન શિવ છે. ભગવાન મહાદેવ ક્યાં રહે છે? કૈલાસમાં. કૈલાસ ક્યાં આવ્યો? મૃત્યુલોકમાં. અને આપણે સૌ મૃત્યુલોકમાં નિવાસ કરીએ છીએ. તેથી આપણા લોકમાં રહેનારા કોઈ દેવ હોય તો મહાદેવ છે. શંકરમ લોક શંકરમ. આપણા લોકની અંદર દેવ રહેનાર, આપણી બહુ જ નજીક રહેનાર ભગવાન મહાદેવ છે. તેથી ખૂબ શિવજીનું ભજન કરવું જોઈએ, મહાદેવને ખૂબ યાદ કરવા જોઈએ. તેથી ભગવાને એમ કહ્યું કે એનો જન્મ લેવો સફળ છે જે મહાદેવનું ભજન કરે છે, જે મહાદેવને યાદ કરે છે, ભગવાન શિવનું જે ધ્યાન કરે છે, એમનું પૂજન કરે છે, અર્ચન કરે છે, ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે, એ જન્મને સફળ છે. આવું ભગવાને વચન આપ્યું આપણને. ભગવાન વ્યાસ બોલ્યા છે, તે જન્મવાજ ખલુ જીવલોકે. વૈ સદા ધ્યાયન્તિ વિશ્વનાથમ. વિશ્વનાથ ભગવાન મહાદેવનું જે ધ્યાન કરે છે, અને વાસ્તવમાં જોયું તો ભગવાન શિવની પરંપરા તો ધ્યાન પરંપરા છે. અને સવારમાં થોડું વહેલા ઉઠીને થોડા વ્યાયામ, થોડા પ્રાણાયામ કરીને ત્યારબાદ થોડી વાર ધ્યાન કરવું છે. પ્રશ્ન એ થાય કે ધ્યાન કેવી રીતે કરવું, વ્યાયામ કઈ રીતે કરાય, પ્રાણાયામ કેવી રીતે કરાય. હવે તો તમારી પાસે મોબાઈલ છે, મોબાઈલ અંદર બધું જ તમને શીખવાડી શકે છે લોકો. પ્રાણાયામ કેવી રીતે કરાય, વ્યાયામ કેવી રીતે કરાય, શું કરવું જોઈએ સવારમાં વહેલા ઉઠીને. સુતા રહેવાથી કાંઈ નહીં થઈ શકે, થોડુંક તો જાગવું જ પડે. અને શરીર માટે જે માણસ અડધો કલાક આપી શકતો નથી, એની પાસે બીજી કઈ અપેક્ષાઓ રાખે. આ જીવન જીવવાનું સાધન ધન સંપત્તિ વૈભવ તો છે જ નહીં. જીવન જીવવાનું શ્રેષ્ઠ કોઈ સાધન હોય તો તંદુરસ્ત શરીર છે. આરોગ્ય નથી તો આપણી પાસે કાંઈ નથી. તેથી આપણા આરોગ્ય માટે સવારમાં 1 કલાક કાઢવી જ જોઈએ. સવારમાં કેટલી સુંદર સુંદર મીઠી મીઠી ઠંડી ઠંડી હવા હોય. હું 4 વાગ્યા મગાસી પર નીકળું તો એટલે આમ શીતળ. આ તો એટલો મોટો ચંદ્ર હતો સવારમાં આકાશની અંદર, આટલો મોટો ચંદ્ર હતો. આટલું નીરવ શાંતિ ભરેલું વાતાવરણ, ઠંડી ઠંડી શીતળ હવા, એકદમ ચોખ્ખી હવા, કોઈ અવાજ નહીં. અને 4 વાગે તો એકદમ શાંતિ હોય. કુકડા 5 વાગે જાગે. 5 વાગ્યા પછી બગડાટી બોલાવે, ચારે બાજુથી આમથી અવાજ, આમથી અવાજ, આમથી અવાજ. પછી પ્લોઠીવાળાની શાંતિથી બેસી જવાનું ધ્યાન મુદ્રામાં. ઊંડા નાભી સુધીના શ્વાસ લેવાના. બસ શ્વાસ અંદર જાય છે, શ્વાસ બહાર નીકળે છે એકદમ ધીમી ગતિએ. અને ઓમના સ્વર સાથે, એને કહેવાય ધ્યાન, લંબા સ્વર સાથે. તેથી થોડી વાર માટે તો માનસિક શાંતિ. પ્રાણાયામ તો અલોમ વિલોમ તો કરવા જ જોઈએ. એકદમ માનસિક સ્થિરતા રહે, કોઈ તમને ઉચકેરી નહીં શકે. કોઈ ઉપદ્રવી માણસ મળે તો તમારા જીવનમાં કોઈ ઉપદ્રવ નહીં કરી શકે. તેથી ખૂબ હૃદયથી મારી પ્રાર્થના છે, જમીન સાચવો, પૈસા સાચવો, ફર્નિચરને સાચવો, ઘર સાચવો, પણ એ બધું સાચવતા પહેલાં તમારા શરીરને સાચવું. તમારું શરીર જો તંદુરસ્ત હશે તો તમે લહેરથી જીવન જીવી શકશો. ટાઢો રોટલો ખાઈને તમને આનંદ આવશે, પણ શરીર તંદુરસ્ત હશે તો. બાકી શરીર જો બગડી ગયેલું હશે તો આમાં ગુલાબજાંબુ પડ્યા હશે ને તો એમ લાગશે કે ગુલાબજાંબુ કહીશો છે ખાવાનું, પણ ડાયાબિટીસ છે, ખાઈ નહીં શકાય. તેથી બહુ હૃદયની પ્રાર્થના છે, સવારમાં થોડું ધ્યાન કરો, એકદમ એકાંતમાં બેસેલું. હું તો વહેલો અગાશી પર જતો રહો, ગામ આખું હૂતું હોય, કલવાડા એ લહેર કરતું હોય, આખા ગામમાં હું એક જાગતો હોય, કોઈ ચકલું ન ફરકે. તમે પણ આવી રીતે પ્રેરિત થાવ. બાકી તો પથારી તો એવી પકડે ને વાત પૂછમાં, હજી થોડુંક સૂઈ લઉં, હજી થોડુંક સૂઈ લઉં, હજી થોડુંક સૂઈ લઉં, એવું જ થાય ને. સુવાનું ખૂબ મજા આવે. એમ થાય કે આ જેટલું દુનિયાનું સુખ છે ને બધું આ હોડીમાં જ છે, આ પથારીમાં જ સુખ છે એવું લાગે કે નહીં? આચું બોલવું, બધાને એવું જ લાગે. આમ પકડી રાખે તમને, આમ એ પકડ છોડવી પડે.
અને ભગવાન મહાદેવને મેળવવા માટે ધ્યાન ધ્યાનિત્યમ મહેશમ. ધ્યાયે નિત્યમ મહેશમ. ભગવાન શિવજી ધ્યાનસ્થ રહે છે. મહાદેવનો મોટો સંદેશ છે ધ્યાન. તમે ભગવાન મહાદેવનું જ્યાં વર્ણન જુઓ ત્યાં ભગવાન શિવજી ધ્યાન કરે છે, ભગવાન શિવજી તપ કરે છે. ધ્યાન મૂર્તિ મહાદેવજી છે. ધ્યાયે નિત્યમ મહેશમ રજત ગિરિનિભમ ચારુ ચંદ્રાવતમ સમ. એ ભગવાન મહાદેવ. રત્ના કલ્પોજ્વલાંગમ પરશુભરા પ્રીતિહસ્તમ પ્રસન્નમ પદ્માસીનમ સમન્તા સ્તુતમર્ગણે વ્યાઘ્રકૃતિમ વસાનમ વિશ્વાદ્યમ વિશ્વવંદ્યમ નિખિલ ભયહરમ પંચબરમ ત્રિનેત્રમ પંચભદ્રમ મહાદેવ. એ ભગવાન મહાદેવ છે. તેથી રોજ ભગવાન શિવનું ધ્યાન. ક્યારે શિવાલય જાઓ ને તમે શિવાલય પણ થોડી વાર ભગવાનનું શિવજીનું ધ્યાન કરો. શિવલિંગની સામે એક દ્રષ્ટિથી ભગવાન મહાદેવની સામે જોવાનું. અને જેટલી પલક ઓછી ચાલે ને એટલા વિચારો પણ ઓછા આવે. જે લોકો આંખો પટપટ પટપટ કર્યા કરતા ને એને વિચારો બહુ આવતા હોય. આંખ ઓળખાણ છે આપણે. એટલે જેટલી આંખો ખુલ્લી રાખો એટલા વિચારો ઓછા આવે. તે જન્મ ભાજ. તે જન્મ ભાજ ખલુ જીવલોકે વૈ સદા ધ્યાયન્તિ વિશ્વનાથમ વાણી ગુણાન સ્તુતિ કથા શૃણોતિ શ્રોત્રમ દ્વયમ તે ભવમુતરંતિ શ્રોત્રમ દ્વયમ તે ભવમુતરંતિ. એ મનુષ્ય ભવ પાર કરી જાય છે. કોણ? મહાદેવની જે સ્તુતિ કરે છે, ભગવાન શિવજીના જે ગુણગાન ગાય છે, ભગવાન શિવજીનું જે ધ્યાન ધરે છે, એ મનુષ્ય ભવ પાર ઉતરે છે. શિવ કોણ છે? શિવ વિશ્વના ઈશ્વર છે, વિશ્વનાથ છે. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પૂરા વિશ્વમાં એક જ મહાદેવજી એવા છે જેને આપણે વિશ્વનાથ કહીએ, વિશ્વપતિ કહીએ, વિશ્વ સર્જક કહીએ, વિશ્વ પોષક કહીએ છીએ. વિશ્વના પરાવૃમ પણ છે, વિશ્વના મધ્ય પણ છે અને વિશ્વના અંત પણ છે. તેથી ભગવાનને આપણે વિશ્વનાથ કહીએ છીએ. વિશ્વ વિધાતા છે. આ જગતના ઘડનારા, જગતની રચના કરનારા ભગવાન સ્વયં શિવ છે. તેથી મહાદેવને આપણે વિશ્વનાથ કહીએ છીએ. વિશ્વનાથ ભગવાન શિવ આપણું જ્યોતિર્લિંગ છે. કાશી વિશ્વનાથ વિશ્વેશ્વર છે. અને ભગવાન શિવને આપણે ઈશ્વર કહીએ છીએ ને. અન્ય કોઈ દેવતાઓને ઈશ્વર તરીકે આપણે નથી કહેતા. જેની પાસે પૂરા બ્રહ્માંડનું ઐશ્વર્ય છે એટલે તેને ઈશ્વર કહીએ આપણે ને. વિશ્વનાથ છે, વિશ્વપતિ છે, વિશ્વ વિધાતા છે. આપણા સૌના લેખ લખનાર છે, આપણા સૌના લેખ બદલનાર પણ છે, આપણા સૌનું ભાગ્ય ખોલનારા ભગવાન મહાદેવ છે. તેથી તમે પ્રારંભ તો કરો ભગવાન મહાદેવનું ભજન કરવાનું. ધીરે 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 ભજનની સંખ્યા વધશે, ભજનનું બળ વધશે. તમને પોતાને સ્વયંની અનુભૂતિ થશે કંઈક જીવનમાં નવું થઈ રહ્યું છે, કંઈક નવી અનુભૂતિ થઈ રહી છે. વ્યર્થ વિચારો કરવા, વ્યર્થ વાતો કરો, વ્યર્થ પ્રવૃત્તિ કરવી, તેના કરતા તો ભગવાનનું ભજન ન કરીએ. દરેક યુવાન ભાઈઓ બહેનોએ સવારમાં થોડો સમય પોતાની જાતને આપવો જોઈએ. બધો જ જીવનનો સમય બીજાને આપવાની જરૂર નથી. ભગવાને 24 કલાક આપીએ. 24 કલાકની અંદર આપણે સૌએ ગોઠવણ કરવાની છે. ભાઈ 1 કલાક સમાજને આપીએ, 1 કલાક આપણા હોમવર્કને આપીએ, 1 કલાક આપણા શરીરને આપીએ, 1 કલાક ભોજનમાં આપીએ. તેથી આપણા જીવનને સુંદર રીતે આપણે તૈયાર કરીએ. જીવનની પણ એક સુંદર ડિઝાઇન બનાવીએ આપણે કે શું આપણે કરવું છે. તો ભગવાન શિવ કોણ છે? વિશ્વના ઈશ્વર છે, વિશ્વના વિધાતા છે, जगतना रचयिता है, ये भगवान शिव है। ये भाव से और आदर के साथ
विश्वविधाता हे जगदाता विश्वविधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव बोलिए साथ में विश्वविधाता हे जगदाता विश्वविधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव જય મહાદેવ. તાલી મહાદેવને વાલે. આ મારો દેસાઈ બહુ મારો જૂનો મહાદેવનો ભક્ત છે, જે ટેલિવિઝનમાં દેખાય છે. હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ. તાળીથી આરોગ્ય મળે, મન શાંત થાય, વિચારો શાંત થાય. તાલી મહાદેવને વહાલા. विश्वना ईश्वर शिव महादेवा विश्वना ईश्वर शिव महादेवा दया करो शिव हे आदिदेवा दया करो शिव हे आदिदेवा धर्म दुरंतर जगत उदाहरण धर्म दुरंतर जगत उदाहरण कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव विश्वविधाता हे जगदाता विश्वविधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव હે મહાદેવ. દિલ से याद करें महादेव को, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी. हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव. बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव विश्वविधाता हे जगदाता विश्वविधाता हे जगदाता कल्याण करो महादेव कल्याण करो महादेव महादेव.
जय जय हे महादेव। जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। बोलिए साथ में। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। महादेव 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 की कृपा सर्व पापहरं परम महादेव 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 शिवलोकं व्रजन्नर। हलता चलता बेसता उठता खाता पीता महादेव 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 विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। पार्वती बोली पार्वती पार्वती महादेव ने કહે કે મહાદેવ હું કેટલી ભાગ્યવાન છું કે જે વિશ્વનો નાથ છે મારો નાથ છે, જે વિશ્વનો પતિ છે મારો પતિ છે। જીવન તો ત્યારે સફળ કહેવાય જ્યારે પત્ની તમારી પ્રશંસા કરે, કોઈ દી કરે જ નહીં, તમને કાંઈ ખબર નથી પડતી એમ જ બોલે। આ મહાદેવનું જીવન કેટલું ઉજ્જવળ હશે એ સ્વયં તેના ધર્મપત્ની પાર્વતીજી શંકર ભગવાનની પ્રશંસા કરે છે। શું કહે છે? विश्वनाथ હે મહાદેવ હે મહાદેવ नाथ पुरारी, હર હર મહાદેવ महादेव महादेव। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, હે મહાદેવ त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। ત્રિભુવનમાં જેમની મહિમા એવા મારા મહાદેવ છે। त्रिभुवन विदित હે મહાદેવ હે મહાદેવ महिमा तुम्हारी। હે મહાદેવ હે મહાદેવ હે મહાદેવ तुम आदि हो तुम अनादि हो, तुम अंतहीन तुम अनंत हो। हे श्रीमंत हो हे भगवंत હરિ हो, અનંત હરિ કથા અનંતા तुम गिरजापति કહી સુનહી બહુ સબ સંતા। कंठ हो। शशिललाट तन विराट, હે મહાદેવ शशिललाट तन विराट। हे त्रिलोचन नमः शिवाय, हे त्रिलोचन नमः शिवाय, हे त्रिलोचन नमः शिवाय।
ભગવાન વિષ્ણુજી નારદને કહે છે, નારદ, સંતાપમાંથી છૂટવું હોય તો ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરો તમે. નારદે પૂછ્યું ભગવાન શ્રી હરિ ભગવાન વિષ્ણુને કે ભગવાન મને મહાદેવની કથા કહે કોણ? હું કોની પાસે ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળવા માટે જાઉં? ભગવાન વિષ્ણુજી નારદજીને માર્ગદર્શન આપે છે કે નારદ, મહાદેવની કથા તમારે સાંભળવા માટે બ્રહ્મલોકમાં જાઓ અને આપના પિતાજી છે બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીને તમે વિનંતી કરો અને આપના પિતા બ્રહ્મા સ્વયં આપને ભગવાન મહાદેવની કથા સંભળાવે. ભગવાન વિષ્ણુજીએ નારદજીને સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને એ નારદજી ભગવાન વિષ્ણુને પ્રણામ કરી અને નારદજી બ્રહ્મલોકમાં પહોંચે છે, જ્યાં નારદજીના પિતા રહે છે. બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી નિવાસ કરે છે. સુંદર આસન ઉપર પિતા બ્રહ્મા બિરાજમાન, ચતુર્મુખી બ્રહ્મા. નારદજીને પ્રણામ કરે છે, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. નારદ પિતાજીને દંડવત પ્રણામ કરે છે અને નારદ પોતાના પિતાને સુંદર પરિક્રમા કરે છે. કેટલો સુંદર વ્યવહાર પિતા સાથે. ફરી પાછા પ્રણામ કરે, ફરી પાછા સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે અને ફરી પાછા બ્રહ્માજીને દંડવત પ્રણામ કરે છે. પુત્રનો વ્યવહાર પિતા સાથે આવો હોવો જોઈએ. એક વાત કહું, તમારા ઘરમાં જો તમારો બાપ જીવતો હોય તો આપણા જેવો કોઈ ભાગ્યશાળી નથી માણસ. એકવાર પિતા આંખ બંધ કરીને આ દુનિયા છોડીને જતા રહે, હિમાલય પહાડ ખોળી નાખો ને તો એ બાપ ફરીવાર જોવા નહીં મળે. તેથી આપણા ઘરની અંદર જીવિત બાપ હોય તો ખૂબ સેવા કરજો તેને. ભગવાન તો જરૂર આશીર્વાદ આપણને આપે, પણ આપણા પિતાના જો આશીર્વાદ આપણી સાથે હશે તો દુનિયામાં તમને કોઈ રોકી નહીં શકે, તમારો વાળ પણ કોઈ વાંકો નહીં કરી શકે. ઘણીવાર આપણા જીવનના મૂળ ધર્મો આપણે ભૂલી જતા હોય છે અને બીજું ઘણું બધું કરતા હોય છે. કલિયુગમાં તો ઘણા દીકરાઓને બાપ સાથે બોલે વ્યવહાર નથી. બોલો કેવી વિડંબણા. જે પિતાએ મહેનત કરી કરી, મજૂરી કરી કરી ને છોકરાઓને મોટા કર્યા હોય, જે પિતાએ બાપના કંધા પર બેસાડ્યા હોય, જે પિતાને કેટલી અપેક્ષાઓ દીકરા પાસે હોય, એ દીકરો એક પણ બાપની અપેક્ષા પૂરી ન કરે અને ઉપરથી પિતા સાથે ઝઘડો કરે, તો
તેથી બહુ હૃદયથી કહું છું, ભલે ક્યારે ભગવાનની સેવા વહેલી મોડી થાય એનો વાંધો નથી, પણ ઘરમાં વડીલો દાદા હોય, વડીલ પિતાજી હોય, તેમની ખૂબ સંભાળ લેજો. ભગવાન ખૂબ રાજી થશે. અને આજુબાજુમાં કોઈ પણ વડીલ રહેતા હોય તેનું પણ ધ્યાન રાખો. કારણ કે જે વૃદ્ધાવસ્થા છે બહુ દુઃખદાયક હોય છે. જ્યારે શરીર પણ સાથ ના આપે, મન પણ સાથ ના આપે, તેથી એ સમયે તેને ખૂબ સહારાની જરૂર હોય છે, આશ્વાસનની જરૂર હોય છે, તેને હિંમતની જરૂર હોય છે, સમયસર તેને ભોજનની જરૂર હોય છે. આપણે ભલે ભગવાનને ભોજન ન કરાવી શકીએ, પણ આપણા ઘરમાં વડીલ હોય અથવા આજુબાજુ કોઈ વડીલ રહેતા હોય, એમને સમયસર ભોજન આપીએ ને, એ ભગવાનને ભોજન કરાવવાનો જ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે ભગવાનને તો ક્યાં ભોજન કરાવી શકવાના હતા ભાઈ? ભગવાન તો આખા વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરે છે, એને આપણે શું ભોજન કરાવવાના હતા? તેથી પ્રભુ માટે, ભગવાન માટે આપણે કાંઈ કરી શકતા નથી. જે કાંઈ કરીએ આપણા સુખ માટે, આપણી શાંતિ માટે છે. તેથી મારા ભાઈઓ બહેનો વડીલોનો ખૂબ મારી પ્રાર્થના છે, ઘરમાં વડીલ દાદા હોય, દાદી હોય, મોટી ઉંમરના હોય, તેને ખૂબ રાજી રાખજો. અને એમનો રાજીપો તમારા જીવનમાં મોટી સફળતા આપશે, તમારા જીવનમાં મોટું સુખ આપશે. એ આપણા સાક્ષાત ભગવાન છે, આપણા પ્રત્યક્ષ ભગવાન, જેને આપણે જન્મ આપ્યો, જેને આપણે જીવન આપ્યું છે, જેને આપણે જીવતા શીખવાડ્યું છે, એ આપણા પિતા છે. તેથી દ્રઢ સંકલ્પ કરજો. અને બહેનોએ તો ખાસ, ઘરમાં વૃદ્ધ સસરા હોય, વૃદ્ધ સાસુ હોય, ખૂબ સેવા કરજો. અને તમે જો એની સેવા કરશો ને તો તમારી આવેલી વહુ એ પણ તમારી સેવા કરશે. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ કદી વિસરશો નહીં. તેથી ખાસ ભાઈઓનો તો પ્રાર્થના, પણ બહેનોનો બહુ પ્રાર્થના છે. કારણ કે વૃદ્ધાશ્રમમાં કોઈના મા બાપ નથી હોતા. વૃદ્ધાશ્રમમાં લગભગ સાસુ સસરા જ હોય છે. કોઈ કુંવારો દીકરો મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા ન જાય, પરિણા પછી જ બોમ્બ વિસ્ફોટ થાય છે, એટમ બોમ્બ ફોડે. નહીં નહીં, આપણો ધર્મ છે, આપણું કર્તવ્ય છે. ભલે એક માળા ઓછી થાય, ભલે થોડી પૂજા ઓછી થાય, ભલે મંદિરે વહેલા મોડું જવાય, પણ ઘરના વડીલોને સાચવી લેજો. ભગવાન તમને સાચવી લેશે, ભગવાન તમને સાચવશે. તેથી ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એ વિસરશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એ કદી વિસરશો નહીં. તેથી કથામાં દ્રઢ સંકલ્પ કરજો. અમારા ઘરમાં રહેલા વડીલોને ખૂબ અમે સાચવશું. અમારાથી થોડુંક ઓછું ના આવે, એમનો સ્વભાવ જે હોય તે. પણ આપણું કર્તવ્ય શું છે, આપણી ફરજમાં શું, આપણો ધર્મ શું છે? અને જો આપણા વડીલોના આશીર્વાદ આપણે સાથે હશે તો હૃદયથી કહું છું, વડીલોના આશીર્વાદથી આરોગ્ય પણ મળે અને જીવનમાં સફળતા પણ મળે અને ભગવાન આનંદ પણ આપે છે. આપણા બાળકને આપણે મોટું કરી છે ને આપણને ખબર છે. આપણા બાળક માટે કેટલું આપણે સહન કરતા હોય, કેટલી તેને જાળવણી રાખતા હોય, કેટલું તેનું ધ્યાન રાખતા હોય. આપણું પણ કોઈ ધ્યાન રાખ્યું છે, એ આપણા મા બાપ છે. असह्य बेठी वेदना ત્યારે દીઠું તમ
નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એ કદી વિસરશો. કે બધાય તો આ વાતને પકડે ન પકડે, પણ આમાંથી 5 જણા જો આવા સંકલ્પ લઈ લે કે આજથી મારા વયોવૃદ્ધ માતા પિતાને, મારા દાદા દાદીને સાચવીશ, 5 જણા થાય તો બીજા 5ને પ્રેરણા મળશે. આ જયેશભાઈ કેટલો મોટો ખર્ચ કર્યો છે, કેટલો મોટો મંડપ, કેટલી મોટી વ્યવસ્થા, કેટલો સમય આપ્યો, સંપત્તિનું યોગદાન. આમનામ તો આયોજન ન થાય. ઘરે નાનકડો પ્રસંગ કરવો હોય તો કેટલી વ્યવસ્થા સંભાળવી પડે. તો આ તો કેટલો 9 દિવસનો મોટો પ્રસંગ, કેટલી જવાબદારીઓ સંભાળવાની. તેથી એક સાધુ તરીકે હૃદયથી કહું છું, તમારા ઘરમાં વડીલો હોય તેને ખૂબ સાચવજો. અને એમનો એકવાર આશીર્વાદ મળી જશે ને, તમને દુનિયામાં કોઈ પછાડી નહીં શકે, કોઈ તમને રોકી નહીં શકે. એવી હૃદયની બહુ હૃદયની પ્રાર્થના છે. લાખો લડાયા લાડ તમને, કોડ સૌ પૂરા કર્યા. આપણા માતા પિતા, આપણા મા બાપ, એ કોડના પૂરનારના શાબાશ. કોડને ભૂલશો નહીં, એ કોડના પૂરનારના કોડને ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, તે કદી વિસરશો નહીં. પિતાજીના ચશ્મા ખરાબ થઈ ગયા ને તો પહેલાં એ રિપેર કરાવી આપજો. તમારું કામ બીજા નંબર ઉપર રાખજો. માને કે પિતાશ્રીને દવાખાને જવાનું હોય તો પહેલાં તેને દવાખાને લઈ જજો, અને પછી તમારું કામ બીજા નંબર ઉપર કરજો. ભલે ઓફિસે જવાનું મોડું થાય, ભલે નોકરીમાં ડિસ્ટર્બ થાય, નોકરીના માલિકને કહી દેવાનું કે ભાઈ મારા પિતાજી થોડા બીમાર હતા, મારે હોસ્પિટલે લઈ જવા પડશે. કોઈ એવો ઓફિસર નથી, કોઈ એવો શેઠ નથી કે તમારા મા બાપની સેવાથી તમને વંચિત કરે. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, મા બાપ મળશે નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, મા બાપ મળશે નહીં. પલ પલ પુનિત એ ચરણની, પલ પલ પુનિત એ ચરણની, ચાહના ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ કદી વિસરશો નહીં. ઘરમાં જીવિત માતા પિતા હોય તો રોજ પ્રણામ કરજો, અને જો ન હોય તો તમને ખૂબ યાદ કરજો. નારદજી પાસે ત્યાં શીખવા જેવું છે. કેટલો સુંદર વ્યવહાર કર્યો છે. આપણે કોઈ દી આપણા માતા પિતાને દંડવત પ્રણામ કર્યા છે? નહીં. ક્યારેય માતા પિતાની પરિક્રમા કરી છે? નહીં. આપણે તો દેવાલય શિવાલયની પરિક્રમા કરવા જઈએ, પર્વતોની પરિક્રમા જ કરવા જઈએ.
પણ માતા પિતાની પરિક્રમા કરવાનું ઘણીવાર ચૂકી જતા હોય છે. ભગવાન ગણેશજીનો મોટો સંદેશ છે, માતા પિતાની પરિક્રમા કરી ગણેશ ભગવાન. આ નારદજી કેટલી મોટી પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. અને આ વાત ખાલી ભાઈઓ માટે જ નથી, આ વાત બહેનો માટે પણ છે. હવે નારદ હાથ જોડીને કહે છે, પિતાજી, ભગવાન વિષ્ણુજીએ મને કહ્યું છે, તેથી તો આપની પાસે હું આવ્યો છું. ભગવાન મહાદેવની મને કથા કહો. મારે શંકર ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું છે. એટલું જ આ નારદ બોલે છે. બ્રહ્મા પોતાના આસનથી ઊભા થાય છે અને પોતાના પુત્ર નારદને પગે લાગે છે. ત્યારે નારદના મનમાં સંશય થયો કે હે પિતાજી, હું તમારો પુત્ર છું, આપ મારા પિતા છો, મને શા માટે પ્રણામ કરો છો? ત્યારે બ્રહ્માજી બહુ સરસ બોલ્યા છે. બ્રહ્માજી એમ કહ્યું કે નારદ, હું આપને પ્રણામ કરું છું, મને ખબર છે તમે મારા દીકરા છો, તમે મારા પુત્ર છો, હું તમારો પિતા છું. પણ તમને પ્રણામ એટલા માટે કરું છું કે હે નારદ, ભગવાન મહાદેવની કથાનો મહિમા અનેરો છે. કોઈ પણ જાતિનો, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો કોઈ પણ માણસ પોતાના મુખમાંથી શબ્દો બોલે કે મારે મહાદેવની કથા સાંભળવી છે, એ સમયે મનુષ્ય પ્રણામ કરવાને પાત્ર બને છે, એ મનુષ્ય પ્રણમ્ય બને છે. કારણ ક્યું? કારણ જે મહાદેવની કથા સાંભળે છે એ વક્તા માટે સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. રુદ્રા એવ સંશય, મહાપુરુષોનું મંતવ્ય છે આ. કોઈ પણ ભાઈ બહેન, કોઈ જાતિ જ્ઞાતિ, કોઈ પણ મનુષ્ય જ્યારે મહાદેવની કથા સાંભળે છે ત્યારે સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની કથામાં બેઠા ત્યાં સુધી આપણે ભગવત સ્વરૂપ છીએ. આપણામાં કેટલા સદગુણ આવે, કેટલી આપણામાં સ્થિરતા આવે, કેટલું આપણામાં ધૈર્ય આવે, ભગવાન તરફ આપણને કેટલો પ્રેમ જાગે. જ્યાં સુધી કથામાં બેઠે ત્યાં સુધી આપણને એમ થાય કે હવે તો બહુ સારા કામો કરવા છે, ખૂબ ભક્તિ કરવી છે, શરીરનું ધ્યાન રાખવું છે, ઘરના પરિવારને રાજી રાખવો છે, ખૂબ માતા પિતાને રાજી રાખવા છે, આજુબાજુમાં કોઈ વડીલો રહેતા હોય તેની પણ ખૂબ સેવા કરવી છે. કેટલી સારી સારી પ્રેરણાઓ મળે છે. આ કથા મંડપમાં આનંદ શા માટે આવે? કારણ કથા મંડપમાં કોઈ પણ માણસ પ્રવેશ કરે એટલે આખી એક સકારાત્મક ઉર્જા હોય છે. તેથી કથા સાંભળનારો માણસ સાક્ષાત ભગવાન વ્યાસ બોલ્યા છે, ये शृण्वन्ति मुने सेवम् पुराणं शास्त्रमोत्तमम् ते मनुष्यान् मन्तव्याम् रुद्रा एव न संशय रुद्रा एव न संशय. इसमें કોઈ સંશય નહીં. જે મનુષ્ય ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે છે સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. શિવ મહાપુરાણમાં કહ્યું, આપણે ક્યારે કથા સાંભળવા ન જઈ શક્યા હોય પણ કથા સાંભળીને જે જતો હોય ને એવા માણસને પ્રણામ કરી લઈને તો કથા સાંભળવાનું પુણ્ય મળી જાય. કેટલો મહિમા કથાનો છે. એટલે તમે આ 3 કલાક 4 કલાક બેસો છો એ કાંઈ લેખે લાગવાની છે, જીવનમાં કોઈ ઉપયોગી બનવાની છે. અને કોઈને કથા સંભળાવી એ બહુ મોટું પુણ્ય છે. બ્રહ્માએ નારદને એમ કહ્યું કે નારદ, તમને હું કથા સંભળાવી એનું પુણ્ય મને મળશે. કોઈને કથા સંભળાવી, આપણે સૌને આ કથા સાંભળવા મળે છે એ પુણ્ય તો આપણા જજમાન શ્રીનું ને. એમને એટલું યોગદાન, એટલી બધી મહેનત, એટલો પુરુષાર્થ, એમને આખી ટીમ, આપણા જયેશભાઈની ટીમ, બ્રિજેશભાઈથી લઈને સૌ આટલી મહેનત, એટલો પુરુષાર્થ. આ કંઈ નાની વાત તો નથી. આ મંડપ કેમ બન્યો છે, કેમ વ્યવસ્થા સુવિધા સંભાળે છે. આપણે સી દૂર દૂરથી આવીએ કથા, અને કથાની સુંદરતા, કથાની શોભા વક્તા નથી, મંડપ પણ નથી, આયોજક પણ નથી. કથાની શોભા આપ સૌની ઉપસ્થિતિ છે. તમે તમારા જીવનનો મૂલ્યવાન સમય ભગવાનની કથામાં આપી રહ્યા છો. તેથી તમારું સારું થવું જોઈએ, તમારા સૌનું શુભ થવું જોઈએ, તમારા સૌનું મંગલ થવું જોઈએ. હે ને? બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ સાંભળો, હું તમને ભગવાન મહાદેવની કથા કહું. નારદ, હવે બ્રહ્મલોકમાં મહાદેવની કથાનો પ્રારંભ થાય છે. બ્રહ્માજી શંકર ભગવાનની કથા કહે છે, નારદજી ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરશે. એક વક્તા અને એક શ્રોતા. અને પ્રયાગ તીર્થમાં એક વક્તા અને અગણિત શ્રોતા, નજર પૂગે ત્યાં સુધી ઋષિ મુનિઓ કથા સાંભળવા માટે બેઠા છે.
અને સુત પુરાણજી ભગવાન મહાદેવની કથા કહે છે. ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, પ્રયાગ તીર્થમાં કથા ગાય છે. અને બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી ભગવાન મહાદેવની કથાનો પ્રારંભ કરે છે. બ્રહ્માએ કહ્યું કે નારદ, હું તમને મહાદેવની કથા કહીશ, લોકહિત માટે, જગત હિત માટે. આ કથા શા માટે? જગત હિત માટે, લોકહિત માટે, સૌના મંગલ માટે, સૌના કલ્યાણ માટે છે. આટલી મોટી વ્યવસ્થા, સુવિધા. આપણને ખબર છે બધા લોકો પોતાનું જીવન પરિવર્તન નહીં કરે, પણ આમાંથી કોઈ એવો ભાઈ, કોઈ એવી બહેન હશે જે કથાનું શ્રવણ કરતા પોતાના જીવનનું પરિવર્તન કરશે, પોતાના જીવનને બદલી નાખશે. કોઈ પોતાની ખાણીપીણી બદલશે, કોઈ પોતાના વિચારોને બદલશે, કોઈ પોતાના વ્યવહારને બદલશે. કપડાં તો રોજ બદલે છે, ઘણા તો કપડાને જ બદલતા દહ સુધી ગંધાઈ જાય. જીવન પરિવર્તન માટે આ કથા છે. આમાંથી 5 કુટુંબો સુખી થઈ જશે ને તો મારા જયેશભાઈને કરોડો યજ્ઞ કરવાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે. અને જીવનમાં સમજણ જ સુખ આપે છે. અને વ્યવહાર એ જ આપણી સફળતા છે. સામા માણસ સાથે આપણો વ્યવહાર કેવો છે એ આપણી સફળતા છે. આપણા વિશે કોઈ પૂછે કે ભાઈ આ માણસનો વ્યવહાર કરતો, વ્યવહાર બહુ સારો, ભાઈ મધુર વ્યવહાર, બહુ સારો, વિશ્વાસ કરવા જેવો માણસ, ભગવાનનો પરમ ભક્ત અને સજ્જન વ્યક્તિ છે. વ્યવહાર આપણી ઓળખાણ છે. આપણા કપડાં, સોના ચાંદીના આભૂષણો, બ્રાન્ડેડ બૂટ, બ્રાન્ડેડ ઘડિયાળ એ આપણી ઓળખાણ નથી. આપણી ઓળખાણ છે આપણો વ્યવહાર. બીજા સાથે આપણે વ્યવહાર કેવો કરીએ છીએ એના પર આપણા જીવનની સફળતાનો પાયો રચાય છે. બ્રહ્મા કહે છે, નારદ, જગત પર ઉપકાર કરવા માટે, જગતનું હિત કરવા માટે હું તમને મહાદેવની કથા કહીશ. હવે બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં શિવ કથાનો પ્રારંભ કરે છે. હે સાધુ, હે સાધુ, હે સાધુ, આદરથી કથા સાંભળો, બહુ ગહેરી ભક્તિથી કથા સાંભળો. નારદજી, તમારું મંગળ થશે, તમારું શુભ થશે. બ્રહ્માજીએ નારદને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે. કથા સાંભળનારને ખૂબ આશીર્વાદ મળે છે. બ્રહ્મા બોલ્યા, હે નારદ, ભો બ્રહ્મન સાધુ પૃષ્ઠોહમ ત્વયા વિબુધ સતમા લોકોપકારિણામ નિત્યમ લોકાનામ હિતકામ્ય. જગત હિત માટે, લોકહિત માટે, લોકાનામ હિતકામ્ય. કથા શા માટે? જગત હિત માટે, લોકહિત માટે. જે મારા ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો કથા સાંભળે છે, કથામાંથી ઘણી બધી વાતો એવી હોય છે કે આપણા જીવનમાં જડીબુટ્ટી સમાન હોય છે. આપણા જીવનમાં અમૃત તુલ્ય, ઔષધિ તુલ્ય હોય છે. બધી જ વાતોનું અનુસરણ ન કરી શકે, હું સમજી શકું છું, પરંતુ કોઈ તો વાત એવી હોય કે આપણા જીવનમાં આપણે અનુસરણ કરીએ અને જીવનની એક અલગ દિશામાં લઈ જઈએ. અને એવું આપણે જીવન જીવીએ કે આપણા જીવનથી બીજાને પ્રેરણા મળે, બીજા કોઈને પ્રેરણા મળે, એવું સુંદર આપણે જીવન જીવીએ. અને જીવન મળ્યું છે, ફરીવાર મળે ન મળે આપણને ક્યાં ખબર છે કોઈને. આ ખોળિયામાંથી એકવાર જીવ જતો રહે, શ્વાસ બંધ થઈ જાય, પછી આ ભૂમંડળમાં એ ક્યાં જતો રહે એની આપણને ખબર નથી ભાઈ. અણસાર પણ નથી આવતી. સાચી જ વાત છે ને. મળ્યો કોઈ દી કોઈ ગયેલો ફરીવાર? કોઈ નહીં મળે. અને બહુ હૃદયથી મારી એક સાધુ તરીકે વિનંતી છે, તમારા વ્યવહારમાં, જીવન માર્ગમાં જે મળે ને એની સાથે મધુર અને મીઠો વ્યવહાર કરજો. કારણ કે ક્યાંથી આપણું ભાગ્ય ખોલવાનું આપણને ક્યાં ખબર છે. તેથી જે જીવન માર્ગમાં મળે સારો વ્યવહાર, શુભ વ્યવહાર. તને મળ્યો મનુષ્ય, તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર, માંડ કરીને રે તે ભજ્યા નહીં ભગવાન, હેત ધરીને રે માટે આશો જમના માર, પેટ ભરીને રે માટે રામ નામ જીવનના મૂલ્યને સમજીએ. આપણા જીવનનું મૂલ્ય આપણે કરીએ, આપણું સન્માન આપણે વધારીએ. આપણું સન્માન બીજો કોઈ નહીં વધારે. આપણા વ્યવહારથી, આપણી વાણીથી,
રખાવટથી, સંબંધોથી, જીવનની ગયેલી પલ, જીવનની ગયેલો દિવસ, જીવનમાંથી ગયેલો મહિનો અને વર્ષ કોઈને પાછું મળ્યું નથી ને પાછું મળવાનું પણ નથી. તેથી જીવનનો સારો ઉપયોગ, સદુપયોગ કરીએ. ગઈ પલ પાછી ફિર નહીં આવે, મૂરખ મૂંડ ગમા. ગઈ પલ પાછી ફિર નહીં આવે, મૂરખ મૂંડ ગમા. ભવસાગરની ભૂલવણીમાં, ભવસાગરની ભૂલવણીમાં વીતી ગયા યુગ ચાર. તેરા ફરીને રે મન કરી લેને વિચાર. જીવન થોડા રે તારે હરિ કથાની માન. કાન છે થોડાને અને યમપુરીની માય મળશે જોડા રે. માટે રામ નામ સંભાળ, માટે રામ નામ સંભાળ. તેથી દૃઢ નિર્ણય લેવાનો છે કથા સાંભળ્યા પછી. થઈ શકે તેટલી બીજાને મદદરૂપ થઈશું. એક વાત કહું, જેટલી બીજાને આપણે મદદ કરીએ ને એટલું ઈશ્વર આપણને મદદ કરવા લાગે છે. ભગવાન પણ જો બીજાને મદદ કરતો હોય તો આપણે કેમ નહીં કરીએ? પ્રભુ જો બીજાને મદદરૂપ થતો હોય તો આપણે કેમ નહીં થઈએ? તેથી આપણે એટલી મોટી કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ તો આપણે જીવનમાં બદલાવ લાવીએ. આપણે અને બદલાવ આવે છે, નથી આવતો એવું નહીં. ગુંદલાવથી લોકો આવે છે, જીવનમાં બદલાવ એ લાવે છે. અને સવારમાં આવીને જ્યારે મળતા જાય કથા સાંભળીથી જીવનમાં પરિવર્તન એવું, ખૂબ સુખ શાંતિ છે, ખૂબ પ્રસન્નતા છે. કારણ કે સ્વભાવ બદલે, વ્યવહાર બદલે, વિચાર બદલે એટલે આપોઆપ જીવનમાં સુખ શાંતિ આવવા લાગે છે. બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ આપને હું ભગવાન મહાદેવની કથા કહું એ પહેલાં ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરું. બ્રહ્માજી ભગવાન મહાદેવની સ્તુતિનું ગાયન કરે છે. ભગવાન શિવને પ્રણામ કરે કે બ્રહ્માના ઈષ્ટદેવ મહાદેવ છે ને બ્રહ્મા સ્વયં મહાદેવજીના પરમ ભક્ત છે. બ્રહ્માજી મહાદેવની કથા તો કહે પણ ભગવાન શિવજીની સુંદર સ્તુતિ કરે છે. ભગવાન મહાદેવ ક્યાં નામથી પ્રણામ કરું, ક્યાં નામથી તમને યાદ કરું, કેવી રીતે તમારી સ્તુતિ કરું? બ્રહ્માજી ભગવાન શિવજીની સુંદર સ્તુતિનું ગાયન કર્યું છે. નમો સ્તવન નમો સ્તવનંત રૂપાય. એક રૂપ નથી મહાદેવજી, આપનું અનેક રૂપ છે. કેટલા રૂપો ભગવાન શિવજીના, ક્યાં રૂપને પ્રણામ કરું, ક્યાં રૂપની વંદના કરું, ભગવાન ક્યાં રૂપની હું સ્તુતિ કરું? નમસ્કાર કરું છું મહાદેવ તમને. બ્રહ્માજીના ઈષ્ટદેવ મહાદેવ છે. બ્રહ્માજીએ પોતાના કરકમલો દ્વારા અનેક લિંગોની સ્થાપના કરી છે. એવા બ્રહ્માજી છે જે મહાદેવની કથા નારદજીને કહેવાના છે અને સ્વયં બ્રહ્માજી ભગવાન શિવજીની વંદના કરે છે. બ્રહ્મા બોલે નમો સવનંત રૂપાય નીલકંઠ નમો સ્તુતે અવિજ્ઞાન સ્વરૂપાય કેવલ્યાય મૃતાય ચ કેવલ્યાય મૃતાય. કેવલ્ય ભગવાન મહાદેવ અમૃત સ્વરૂપ આપ છો અને જે અમૃતના સ્વરૂપ હોય એ જ કાળકૂટ નામનું વિષ પાન કરી શકે ને. તેથી ભગવાનને આપણે નીલકંઠ કહીએ છીએ. આપણી પાસે અનેક દેવતાઓ છે, કોઈ દેવતાઓએ વિષપાન નથી કર્યું. ઝહેરને પીનારા એક જ છે મહાદેવજી. એટલે સંસારના ઝહેરમાંથી જો તમારે છૂટવું હોય તો ભગવાન મહાદેવનું ભજન કરવું. શંકરજી એ આપણી રક્ષા કરે છે. મહાદેવ આપણું કલ્યાણ કરે, આપણું શુભ કરે છે, આપણું મંગલ કરે છે.
જગતની રક્ષા માટે મહાદેવજી કાળકૂટ નામનું ઝેર પીધું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. સુર અસુર ભેગા મળીને જ્યારે સમુદ્ર મંથન કરે છે ને કાળકૂટ નામનું ઝેર નીકળે છે, જ્યારે ભગવાન શિવજી જગતની રક્ષા માટે વિષપાન કરે છે. અને પાર્વતીએ ઠપકો આપ્યો હતો દેવતાઓને, મહાદેવને, સૌને. પાર્વતીએ કહ્યું કે એટલા દેવતાઓ હતા, બધા અમૃત પી ગયા, સારી સારી વસ્તુ લઈ ગયા, અને કાળકૂટ નામનું વિષ ભગવાન તમને આપ્યું, અને તમે વિષને ધારણ કર્યું, તમારો કંઠ કાળો થયો. આ શા માટે તમે આવું દુઃખ વર્યું? ત્યારે ભગવાન મહાદેવ કહે છે, હે પાર્વતી, આ જેટલા દેવતાઓ છે ને સૌ મારા પરમ ભક્ત છે, અને મારા ભક્તોને હું વાત્સલ્ય કરું છું. જેમ માં પોતાના બાળકને વાત્સલ્ય કરે, વાલ કરતી હોય, એવી રીતે મારા ભક્તોને હું વાલ કરું છું. તેથી મારા ભક્તો છે આ બધા જ, અને મારા ભક્તના વાત્સલ્ય સ્વરૂપે અને વહાલ સ્વરૂપે મેં મારા ભક્તોની રક્ષા માટે વિષપાન કર્યું છે. અને મહાદેવ આપણને કેવો પ્રેમ કરે ખબર? માં પોતાના બાળકને જેવો પ્રેમ કરે ને એના કરતા હજારો ગણો પ્રેમ મહાદેવ આપણને કરે છે. એવા ભગવાન મહાદેવ છે, એવા ભગવાન છે. વિષમ પીતમ સુરાર્ધમ હિ ભક્ત વત્સલ ભાવદ્રક દેવમ કષ્ટમ હુતમ યથા સર્વદેવા મયા સુરા સર્વદેવા મયા સુરા. જેટલા દેવતાઓ છે મારા પરમ ભક્ત છે, તેથી મારા ભક્તોનું હું વાત્સલ્ય કરું છું, મારા ભક્તોનું વહાલ કરું છું. તેથી મારા ભક્તોની રક્ષા માટે મેં વિષપાન કર્યું છે. અને પાર્વતી, મેં દેવતાઓને વચન આપ્યું છે કે મારા ભક્તો જ્યારે જ્યારે મને પુકારે છે ત્યારે એની હું રક્ષા કરું છું, એનું હું કલ્યાણ કરું, તેનું હિત કરું છું. આ ભગવાન શંકરજીનું સ્વયંનું વચન છે. કોઈ પણ એનો ભક્ત જ્યારે ભગવાનને પુકાર કરે છે, મહાદેવને જ્યારે યાદ કરે છે, મહાદેવ કોઈના કોઈ રૂપની અંદર આવી અને ભગવાન સ્વયં આપણી રક્ષા કરે છે. જ્યારે જ્યારે યદા 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 વિપત્તિ, ત્યારે બી મારા ભક્તો પર કોઈ વિપત્તિ પડે, કોઈ આપત્તિ આવે, કોઈ દુઃખ આવે, કોઈ રૂકાવટ આવે, ત્યારે મારા ભક્તો જ્યારે હૃદયથી મને યાદ કરે છે, મારા ભક્તોને મેં વચન આપેલું છે, કોઈના કોઈ રૂપમાં આવી હું તેને મદદ કરીશ, હું તેની રક્ષા કરીશ. આ ભગવાનનું વચન છે, આપણા માટે, સૌ માટે છે. જે મહાદેવના પરમ ભક્ત છે, મહાદેવને જે સમર્પિત છે, એના માટે ભગવાને કહ્યું યદા 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 વિપત્તિ ભક્તાનાં ભવતિ ક્વચિત તદા હરામ્યાશુ તત્ક્ષણાત્ સર્વશ સદા તત્ક્ષણાત્ સર્વશ. એ સમયે વાર નહીં લગાડે ભગવાન. તેથી બહુ હૃદયથી કહું છું, આટલી મહાદેવની ભક્તિ કરો, એટલી મહાદેવની ભક્તિ કરો, એવી ભક્તિ કરો કે મહાદેવને પોકારવા ના પડે ને મહાદેવ આવીને ઉભા રહે, મહાદેવને કહેવું પણ ના પડે અને મહાદેવ આવીને ઉભા રહે, અને ભગવાન આપણું કાર્ય કરે છે. અને ભગવાન મહાદેવે તો વચન આપ્યું ને, જે મારો ભક્ત નિરંતર મને યાદ કરે છે તેવા ભક્તની આગળ હું ત્રિશુલ લઈને ચાલું છું. આગળ આગળ મહાદેવ ત્રિશુલ લઈને ચાલે છે. શા માટે? રસ્તામાંથી કાંટા કકરાઓને દૂર કરવા માટે અને શત્રુઓથી રક્ષા કરવા માટે ત્રિશુલ લઈને મહાદેવ આવે છે. જો મહાદેવને યાદ કરે, મહાદેવનું નિરંતર ભજન કરે છે, તેથી પ્રારંભ તો કરો. જીવનમાં કઈ નવીનતા લાગશે, જીવનમાં કંઈક નવું દેખાશે, તમે શરૂ તો કરો. હું તો બોલે જ આવું છું, પણ કરવાનું તમારે છે ને. હું તો બીજ રોપું છું, વિચારોનું વાવેતર કરું છું, તમને પ્રેરણા આપું છું. આમાંથી કોઈ માણસ પકડી લે વાતને. અને મેં તો ઘણા ભક્તો પાસે તે અનુભૂતિ સાંભળી છે કે ભગવાન એ રીતે આવે છે કે આપણે જેને ઓળખી પણ ન શકીએ અને આપણા ભાગના દરવાજા ખોલી નાખે છે. એ ભગવાન રહેતા નામ જો હે મહાદેવ, હે મહાદેવ. स्वयं रक्षा उसकी
भूतपति महाकाल, भूतपति महाकाल। તેથી પોતાના ભક્તો માટે સ્વયં ભગવાન મહાદેવ રક્ષા કરવા માટે અકાંડ બ્રહ્માંડ ચકટ દેવાસુર કૃપા. જ્યારે દેવતાઓ દાનવો ભેગા મારે સમુદ્ર મંથન કર્યું, આખા જગતને દજાડવા લાગે. કાળનું પણ ભક્ષણ કરનારું ઝેર, જેને કાળકૂટ કહેવાય છે, એ ઝેર નીકળેલું ભગવાન શિવજી એમાંથી આપણા સૌની રક્ષા કરે છે. અકાંડ બ્રહ્માંડ ક્ષય ચકિત દેવાસુર કૃપા વિધેયસ્ય સાધ્ય સ્ત્રીનયન વિષમ સંહતવત